नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 29 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे कुनी झील मान मिल 15,000 टंका। कहार राशन कार्ड कटब नहीं मंत्री देले सूचना। यह सहित ओडिशा रे 10टी बड़ शिल्प प्रकल्प को मिला मंजूरी। जुक्त 2 रिजल्ट केबे आसिला सूचना। यह सहित ओडिशा रे अनेक नुआ योजना लागू करा जायछि। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, एप्रिल 14 को छुट्टी घोषणा कले केंद्र सरकार। समाज एवं संविधान प्रति तांकर अवदान अतुलनीय। एथिपाई केंद्र सरकार शुक्रवार दिन 14 एप्रिल को डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर जन्मवार्षिकी को साधारण छुट्टी भाव में घोषणा करिसेंती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माध्यम ए नहीं घोषणा करिसेंती केंद्र संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। से कहिसेंती संविधानर स्थितित्व समाज रे सनातन एक नूतन युग प्रतिष्ठा करिथिबा व्यक्ति एबे तांको जन्म वार्षिकी रे साधारण छुट्टी भाव में घोषणा करागला। परवर्ती खबर, कार्यानुष्ठान हेले बड़ आंदोलन हेब कहिले कांग्रेस नेता। कांग्रेस आंदोलन बेले हिंसा को नहीं मामला रुजु करा जायछि। मोट 3टी मामला रुजु करिछि कैपिटल थाना पुलिस। तेबे भारतीय न्याय संहिता रे 17टी कड़ा दफा लगाइछि पुलिस। दंगा सृष्टि करिबा भली संगीन दफा लगा जायछि। पुलिस ऊपर को टेका पत्थर माड़ को नहीं मध्य पुलिस दफा लगाइछि। यहा परे एबे अभियुक्त को चिन्हट प्रक्रिया आरंभ करा जिबा खबर रहिछि। तेबे एही घटना को नहीं प्रेस मीट करिसेंती एआईसीसी रो गणमाध्यम विभाग अध्यक्ष पवन खेरा। से कहिसेंती नारी सुरक्षा प्रसंग को नहीं जोरदार बर्षिबा सहित से कहिसेंती जदि कांग्रेस पिलांको उपरे कार्यानुष्ठान हेबो तबे आगो को आहुरी बड़ एवं कड़ा आंदोलन करा जिवो। जे पर्यंत ओडिशा रे नारी माननकु सुरक्षा मिलिनी से पर्यंत कांग्रेस लड़ाई जारी रखिबो, पछकु हटिबो नाही बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर, 10टी बड़ शिल्प प्रकल्प को मिला मंजूरी। ओडिशा हेब शिल्प हब। 40तम हाई वोल्टेज क्लियरेंस अथॉरिटी मीटिंग रे 10टी बड़ शिल्प प्रकल्प को ओडिशा रे मंजूर मिलिछि। 7 जिल्ला रे हेब एही 10टी बड़ शिल्प प्रकल्प। तेबे एही प्रकल्प पई खर्च हेब 1,65,03,303 कोटी टंका। आउ नियुक्ति पाइबे ओडिशा रो 51,949 जन बोली सूचना मिलिछि। तेबे रायगड़ा जिल्ला रे 2टी, केन्दुझर रे 2टी, गंजाम रे 2टी, भद्रक, मयूरभंज, कटक एवं खोर्धा रे गोटिए लेखा प्रकल्प को मंजूर मिलिछि। रायगड़ा रे वेदांत 2टी प्रकल्प प्रतिष्ठा करिबो। 90,000 कोटी टंका एथिरे खर्च हेबो। 15,900 लोक नियुक्ति पाइबे। सेहिपरि केन्दुझर रे स्टील प्लांट निर्माण करिबो जेएसडब्ल्यू। एथिरे 35,000 कोटी खर्च हेबो एवं 8,000 लोक नियुक्ति पाइबे। परवर्ती खबर, 10,000 शिक्षक नियुक्ति पाइबे। राज्य में 10,000 शिक्षकों को मिलिबो नियुक्ति। विधानसभा रे स्कूल गणशिक्षा विभाग मंत्री सूचना देइचंती। तेबे आवश्यक स्थले पियन एवं किरानी मध्य नियुक्ति पाइबे। वर्तमान सुधा 18,000 रु अधिक शिक्षक नियुक्ति हेलेनी। परवर्ती खबर, राशन कार्ड को नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना देले मंत्री। कौनसी गरीब लोकर राशन कार्ड कटिबो नहीं। मासिक आय 15,000 टंका नियम मध्य लागू करा जिवो नहीं। केवल थिलावाला एवं सरकारी चाकरिया मानकर राशन कार्ड कटिबो। समस्त नुआ आवेदनकारी को शीघ्र राशन कार्ड बंटन आरंभ करा जिवो बोली खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। गतकाली विधानसभा रे बजेट खर्च दाबी आलोचना उपरे मंत्री कहिथिले मार्च 20 तारिख सुधा प्राय 3,02,00,000 हिताधिकारी केवाईसी करि सारिचंती। राज्य बाहर थिबा 1,40,000 हिताधिकारी को मिसाइले 91% केवाईसी शेष होइचे। मार्च 24 तारिख सुधा 4,31,000 मृत हिताधिकारी चिन्हट होइचंती। परवर्ती खबर, बरगड़ स्कूल रे पिलांको खोड़ी छुआइबे मुख्यमंत्री। जातीय शिक्षा नीति अनुसार आसंता एप्रिल 2 तारिख रे राज्य तमाम खोड़ी छुआ कार्यक्रम आरंभ करा जिवो। प्रथम करी नाम लेखाउथिबा कुनी कुनी पिला माननकु एही दिन खोड़ी छुआइबे गुरु। तबे एही कार्यक्रम को प्रोत्साहित करिबाकू एप्रिल 2 तारिख रे बरगड़ स्कूल को आसुचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेही दिन सकाळ 10टा समय रे मुख्यमंत्री पहुंची पिला माननकु खोड़ी छुआइबे।
ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଲକ ଏବଂ ଫୁଲ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର କମଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଦୁ ପେଡ଼ି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 20 ପିଲା ଥିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିବ। ତେବେ ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 40 ପିଲା ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମୁଦାୟ 5332 ସ୍କୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। 2152 ସାଟେଲାଇଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ମାସରେ 2483 ନିର୍ଯାତନା। 2024 ଜୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତି ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 2024 ଜୁନ୍ରୁ 2025 ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବମୋଟ 2483ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତଦନ୍ତ ଉପ ଆରକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାରେ କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 269 ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଟକରେ 149 ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 157ଟି ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଆଉ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ପାରଦ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ଅଂଶୁଘାତକୁ ନେଇ ଏବେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ। ସେପଟେ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ପଦବୀ। 17ଟି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1353 ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। 2027 ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର 674 ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 2081 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଭେନ୍ସା ଏବଂ ଉତ୍କଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରେଭେନ୍ସାରେ 161ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳରେ 133 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ହେଲେ OARC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। OARC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଏହି ପଦରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କୁ OARC ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଧାରଣାରତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଧାରଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 8ଟି ସହରରେ ଚାଲିବ ଆମ ବସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 8ଟି ସହରରେ ଆମ ବସ୍ ସେବା ଚାଲିବ। ଆମ ବସ୍ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଜୟପୁର। କ୍ରୁଟ୍ର ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 35 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ସେହିପରି ସହର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚକାଚକ ରହିବ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 9,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟ ଭୂମଧ୍ୟ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହାସାଗର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି। ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପେନସନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଦାବି ଉଠିଲା। ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପେନସନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ବଜାର ଦର ଯାହା ଅଛି ଏହାକୁ ନେଇ ପେନସନକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ବାହାରିବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 28 ତାରିଖ ଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖାଯିବ। ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ମୋଟ 148ଟି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 78ଟି ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ 70ଟି ଅନଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। 16,000 ଅଧ୍ୟାପକ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ଜଗିବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁତୟନ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ। ରାମନବମୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁତୟନ ହେବେ 2 କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍। ଏହା ସହିତ 2 କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ 1 କମ୍ପାନୀ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏହା ସହ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବ ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ମୁକେଶ ଭାମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତେବେ ଆଜି 29 ତାରିଖରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏହା ସହିତ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରୁଷରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେବେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଦିନ 2:20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 4:17 ସର୍ବାଧିକ ପରାଗ 90% ରହିବ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 4:15 ପରାଗ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯାହା କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳା ଯୋଜନା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ୟୁପିରେ ହୋଇସାରିଛି କାରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 6ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଟିକାକରଣ ପୁରା ହେଲେ 2,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 2,000 ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 3,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସ୍ନାତକ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥରିଲା ମ୍ୟାମାରରୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଳୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପୋଲ, ଦବିଗଲା ଭୂଇଁ। ମ୍ୟାମାରରୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରିଲା ପୃଥିବୀ। 7.2 ତୀବ୍ରତାରେ 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଢ଼ିଛି ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମ୍ୟାମାରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 2023ରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ 2025ରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଯୋଗୀଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍। ପରଦାକୁ ଆସିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଯୋଗୀ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଗୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯୋଗୀ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ କେମିତି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଏହାର ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଭାରତ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏପ୍ରିଲ 3ରୁ 4 ଯାଏ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ 4ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ।